Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to see about various kinds of development. In the earlier class, we had seen about physical development as well as motor development. So following this, there are various kinds of development we are going to see. First, let's see cognitive development. Cognitive development is nothing but mental development. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நம்ம ஏற்கனவே பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அது குறித்து சில தகவல்களை பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் பல வகையான டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் see cognitive development. You see these images that represents various kind of emotions. But you see the images are very simple, just oval shape, just two eyes, one nose and one mouth, the eyebrow, that's it. There is no any complex drawings here. This is how the baby registered the faces when they are seeing the different faces, different emotions. This is how explained by the Sigmund Freud. அதாவது சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, ஒரு குழந்தை வெளி உலகத்தை பார்க்கும்போது, மக்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளா அதுக்கு இமேஜினேஷன் இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ஓவல் ஷேப்ல கண்ணு, காது, மூக்கு வச்சு அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஸோ இந்த அடிப்படையில தான் ஒரு குழந்தைக்கான ஒரு பிக்சர் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஸ்கீமாஸ். ஸோ ஸ்கீமாஸ்னா இன்டலெக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், நம்ம மூளையில உள்ள அமைப்புகள். அந்த அமைப்பு என்ன பண்ண சொன்னா, அந்த சம்பவங்களை அப்படியே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கும் அக்கார்டிங் டு த காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அதுக்கு பொதுவான சில தன்மைகள் இருக்கா இல்லையா, அந்த பொதுவான சில தன்மைகளை வச்சு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு அந்த ஆர்கானிசமை பிரிக்கும். ஸோ இதுனா நாய், இதுனா மனுஷன், இதுனா மரம் அப்படின்னு மரத்துக்கு பொதுவான என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் மரத்தில் சேர்த்துரும். மனுஷனுக்கு என்னென்ன பொதுவான தன்மைகள் இருக்கோ அதை மனுஷன் சேர்த்துரும். இப்படிதான் இது ஸ்கீமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், what are the common characteristics that are organized in a particular way in all human faces? In this way, the child can understand this is the human face. Okay, and the schema is happening because of the repeatable psychological events. சில சம்பவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சைக்காலஜிக்கல் சம்பவங்கள், மனோதத்தின சம்பவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை என்ன பண்ணும், அந்த ஸ்டிமுலினா அந்த உணர்வுகள் தூண்டக்கூடியது, அந்த உணர்வுகள் தூண்டக்கூடியதை கிளாஸிஃபை பண்ணும் இன் எ கன்சிஸ்டன்ட் மேனர். அதை தொடர்ச்சியாக அந்த உணர்வுகளை கிளாஸிஃபை பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ஸ்கீமா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மென்டல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர். ஸ்கீமா எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆன்னு சொன்னா, நம்ம மூளை எப்படி வந்து தகவல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்குது, நம்ம எப்படி பிஹேவியர் அப்சர்வ் பண்றோம், இதை வச்சு தான் ஸ்கீமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் த சைல்டு இஸ் சீயிங் த four-legged animal as dog. Then the child can see the cat. The cat also having the four leg. So the child think that it is a dog. It is because these two have a four legs. So then the father tells the difference between dog and cat, even though they have four legs as common. Then only the child can understand the difference between dog and cat. So in this way, the child is adding the new information to existing knowledge. So already know the child a dog. In this system, the child understand what is cat. So this is how the information is passed into our brain. Basically, first the child will learn the common characteristics, that is schema. Then child will think the cub means a baby lion as a cat. But the elder sister say, this is not the cat, this is the cub means a baby lion. In this way, there is a process. So first step is schema. In the schema, the child registered the image about the particular object. Assimilation. So whenever the child see
the new kind of organisms that is similar to the old kind of organisms. The child will include the new organism in the old organism category. அதாவது ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை பூனையை பார்த்துருக்கோம். ஸோ பூனை பார்த்தீங்கன்னா மியாவுன்னு கத்தும், பூனைக்கு 4 கால் இருக்கும். இதுதான் ஸ்கீமா. அந்த 4 கால் விலங்கு பூனைங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. தான் ஸ்கீமா. அதுக்கப்புறம் எலி புலிக்குட்டியை பார்க்கும். அதாவது புலிக்குட்டி கிடையாது, சிங்கக்குட்டியை பார்க்கும். அதான் கப்பு. இந்த சிங்கக்குட்டியை பார்க்கும்போது சிங்கக்குட்டியும் பூனமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணும், பூனையுடைய கேட்டகரியில சிங்கத்தை போட்டுரும். இதுதான் என்னது, அசிமிலேஷன். ஸோ அசிமிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே உள்ள கேட்டகரியில புதுசா கத்துக்கிறத சேர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அகாமடேஷன், அதுக்கப்புறம் அது தெரிஞ்சுக்கும். இந்த இந்த சிங்கக்குட்டி என்பது பூனை கிடையாது அப்படின்னு தெரியும் போது அதுக்கு ஒரு நியூ ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணும். இதானது அகாமடேஷன். ஓகே. ஸோ ஸ்கீமா, அசிமிலேஷன், அகாமடேஷன், இதானது ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இனிஷியல் ஸ்கீமா, த சைல்ட் வில் டெவலப் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் வாட் இஸ் டாக் ஃப்ரம் பிக்சர் புக். ஸோ இப்படிதான் டாக் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு புக்ல படிக்கிறாங்க. ஓகேவா? படிச்ச பிறகு த சைல்டு சீயிங் த another four-legged animal, goat. Okay, already the child understand what is cat or what is dog from the textbook, but child is seeing the goat. By seeing the goat, the child thinks it is also the cat, but the elder person is saying, the mother is saying, no, there is not cat, this is sheep, because it is saying ba. Oh, okay, it's sheep. So then the child will organize the sheep and cat in different categories. So assimilation means the child is including the cat in one category. Accommodation means the child is differentiating between the category, and then child is organizing the knowledge in the brain. And another difference, another example for assimilation and accommodation. The child saw the four-legged animal for first time. Okay, so this is the existing schema. Okay, so when the child saw the four-legged animal as first time, the child can understand it is a dog. Okay, so child will call this a dog. In this way, the child is including the new knowledge under the existing knowledge. ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் கீழே ஒரு புது நாலேஜை கொண்டு வர்றது தான் அசிமுலேஷன். Now the child understand what is a dog. The child sees the cat. It too has 4 legs. Then the child have to differentiate between cat and dog, and child have to put the separate schema for the cat, separate category for the cat. This is how assimilation and accommodation differs. And you see the different schemes of learning. Okay, so the child is doing the banging. Okay, banging na போட்டு அடிக்கிறது. So banging பண்ணும்போது the babies are exploring the world. The babies are creating so many schemas. Okay, after banging, the child will not use only this particular object. The child will use other objects into the same schema. The child will bang another object. It too won't destroy it. ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அடிக்கும். அது அடிக்கும் போதும் பெருசா உடையாது. அடுத்து வேற ஒரு பொருள் எடுத்து உடைக்கும். அதுவும் உடைக்காது அப்படின்னா அர்த்தம் சைல்ட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த வேர்ல்ட். ஸோ இந்த இரும்பும் உடைய மாட்டேங்குது, இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்கும் உடைய மாட்டேங்குது. அப்ப இரும்பையும் பிளாஸ்டிக்கையும் ஒரே ஸ்கீமால கொண்டு வந்துடும். When the child is breaking egg, this will understand this new object does not fit the existing schema. Then child will create the new schema for the egg. ஸோ அந்த முட்டை உடையும் போது முட்டைங்கிறது அந்த ஏற்கனவே உள்ள பொருட்கள் மாதிரி கிடையாது. முட்டைங்கிறது வித்தியாசமான பொருள் அப்படிங்கிறத முட்டைக்கு வந்து ஒரு தனி ஒரு பொருளை ஏற்படுத்தும். ஸோ அசிமுலேஷன் மீன்ஸ் வி ஆர் ரிலேட்டிங் அண்ட் ரீஇன்டர்பிரட்டிங். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததை கேட்டதை நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி அதுக்கு நம்ம திரும்பியும் விளக்கம் கொடுக்குறோம். அகாமடேஷன் சொன்னா ரிவைஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரிவைஸ். ஸோ ஏற்கனவே உள்ளதை நம்ம சிந்திச்சு அதை என்ன பண்றோம், அதை நம்ம மாத்துறோம். இதான அசிமுலேஷன் அண்ட் அகாமடேஷன். ஸோ போத் வில் ஹேப்பன் மியூச்சுவலி ஈச் அதர். ஸோ காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், it will adapt and organize. So adapt means the knowledge will be adapted into assimilation as well as accommodation. So cognitive development பொறுத்த வரைக்கும்
அடாப்டேஷன் இருக்கும், ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும். ஸோ அடாப்டேஷன்னா அசிமிலேஷன் அண்ட் அகாமடேஷன் தட்ஸ் we have seen until now. Now we will see what is organization. So first the child will learn the schema, and then it will add the new objects into the existing schema, and then it will create the new schema. When it creates the new schema, there will be the balance between assimilation and accommodation. This balance is called as equilibration. அதான் அசிமிலேஷனுக்கும் அக்கமடேஷனுக்கும் மத்தியில் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும். அந்த பேலன்ஸுக்கு பேர் தான் ஈக்குலிபிரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சைல்ட் இஸ் கிரியேட்டிங் த when the child is putting the new objects under the existing schema, it will reach the stage called equilibration. When they see the new situation, they can't put the new objects into the existing situation. Then there will be disequilibrium. After that, they will give the new schema for the new object. This is called as accommodation. அதாவது எப்போ வந்து அசிமிலேஷனுக்கும் அக்காமடேஷனுக்கும் மத்தியில் ஒரு நடுநிலை இருக்கும், அதான் ஈக்குலிபிரேஷன். ஸோ ஈக்குலிபிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நடுநிலையானது, அசிமிலேஷனுக்கும் அக்காமடேஷனுக்கும் நடுநிலையானது. ஓகேவா? So and then Piaget. So Jean Piaget told the different stages of cognitive development in up to 2 years. It is called as sensory motor stage. So in this stage, reflex actions will be developed. Okay. The reflex actions are involuntary actions by muscles. So நம்மளே அறியாம நம்ம muscles develop ஆகி மூவ் ஆகிறதா என்னது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்டேஜ் பேர் என்ன? சென்சாரி மோட்டார் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த சென்சாரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் will happen up to 2 years. And then pre-operational stage. Why this is called as pre-operational stage? Because it is before the body is going to operate. நம்ம பாடி ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் இது pre-operational stage. In this stage, it is divided into 2 stages, pre-operational as well as intuitive. Okay, so intuitive means they are very egocentric and they do not have the concept of object permanence. ஸோ அது ரொம்ப வந்து தங்களை மட்டுமே வச்சு சிந்திக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கும். ஸோ மற்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்காது, அவங்கள மட்டுமே சிந்திக்கும். ஆப்ஜெக்ட் பெர்மனன்ஸ், ஒரு பொருள் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொருள் வேற இடத்துல இருக்கு, அது இருக்கத்தான் செய்யுது, அது மறைஞ்சு போகல அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த கான்கிரீட் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் will happen from 7 to 11 years. Formal operation stage will happen more than 12 years. In concrete operation stage, the child can understand the child can understand the various cognitive concepts. ஸோ பல்வேறு விதமான மூளை சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீட்டமான ஒரு குவளைக்கும் அகலமான குவளையிலையும் ஒரே அளவான தண்ணி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கும். அதே மாதிரி இன் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஹாஃப்னா என்ன, ஃபுல்னா என்ன, எம்டினா என்ன, அதை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் cognitive development. Next we are going to see moral development. There are 2 stages of moral development. The first stage is very rigid. The child sees everything as right and wrong and thinks every one sees it the same way. ஓகே, ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து நல்லது அல்லது கெட்டது. ஸோ மோரல் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது? நல்லது கெட்டது, இதை தாண்டி வேறு எதுவும் இருக்காது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணும் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தா. அதுவும் இல்லாமல் எல்லாருமே நம்மள மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும். ஹீ கெனாட் புட் செல்ஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். ஸோ தன்னை வந்து மற்றவங்க இடத்துல வச்சு பார்க்க தெரியாது. ஸோ மற்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ புரிஞ்சுக்க தெரியாது, மற்றவங்களுடைய புரிதலை புரிஞ்சுக்க தெரியாது. சைல்டு will judge in terms of physical consequences and not the motive behind it. ஸோ ஒரு செயல் சரி தப்புங்கிறதுக்கு அதுக்கு பின்னால் நடக்கக்கூடிய விளைவுகளை வச்சுதான் நான் அது குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்ணும், ஜட்ஜ் பண்ணும். அதற்கு பிறகு உள்ள நோக்கத்தை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணாது. ஸோ எதனால இது சரி, எதனால இது தவறு, அதற்கு பிறகு என்ன நோக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? இது சரியா நடந்தா நமக்கு பரிசு கிடைக்கும், தப்பா நடந்தா நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும். இதுதான் நமக்கு அந்த குழந்தைக்கு புரியும். சைல்டு ஒபேஸ் ரூல்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் சாக்ரட் அண்ட் நாட் சேஞ்சபிள். ஸோ சைல்டு ஏன் வந்து சட்டங்களை மதிச்சு நடக்கும்னு சொன்னா அது ரொம்ப புனிதமானது, அதை நம்ம மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கும். அண்டு தேர் வில் பி யூனிலேட்ரல் ரெஸ்பெக்ட்.
யூனிலேட்ரல் ரெஸ்பெக்ட்னா ரொம்ப எல்லா விஷயத்தையும் மதிக்கும். எதெல்லாம் மதிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ ஃபீலிங் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன் டு கன்ஃபார்ம் டு அடல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஒபே அடல்ட் ரூல்ஸ். ஸோ அவங்க பெரியவங்க போடுற எல்லா சட்டங்களையும், எல்லா வாழ்க்கை தரங்களையும் மதிச்சு நடக்கும். அண்ட் சைல்டு ஃபேவர் சிவியர் பனிஷ்மென்ட். ஸோ சைல்டு பொறுத்தவரை அந்த குழந்தைய பொறுத்தவரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட்டை ஃபேவர் பண்ணும், பனிஷ்மெண்ட்டை ஆதரிக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பனிஷ்மெண்ட் தான் அந்த தப்பான செயலுக்கு ஒரு விளைவு அப்படின்னு நம்பும். ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குதோ, அந்த விஷயம் பேட் அப்படிங்கிறத நம்பும். ஓகேவா? அதுவும் இல்லாம மோரல் லாவையும், பிசிக்கல் லாவையும் சைல்டு கன்ஃப்யூஸ் பண்ணும். ஸோ சில விஷயங்கள் நல்லது, கெட்டது நிறைய பேர் லா இருக்கும். சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லது, கெட்டது நிறைய பேர் லா இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள், கெட்ட சம்பவங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ற தப்புனால தான் தண்டனையா வருது. இது வந்து இறைவனால வருது அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி ரிஜிட் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மாரல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி ரிஜிட். ஸோ மாரல் டெவலப்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இறுக்கமா இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்காது. ஆனால் செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும். ஓகே, த சைல்ட் கேன் புட் செல்ஃப் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அண்ட் சி அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ மற்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிச்சு அந்த குழந்தை தீர்மானிக்கும். சைல்டு ஜட்ஜஸ் ஆக்ட் பை இன்டென்ஷன்ஸ் அண்ட் நாட் பை கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ ஒரு செயலுக்கு அதனை நோக்கத்தை வச்சு ஒரு குழந்தை ஜட்ஜ் பண்ணும். அதற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய விளைவுகளை வச்சு கணக்கு போடாது. சைல்டு ரியலைசஸ் தட் ரூல்ஸ் ஆர் மேட் பை பீப்புள் அண்ட் கேன் பி சேஞ்ச்ட். ஸோ ஏற்கனவே ரூல்ஸுங்கிறது மாற்ற முடியாதுன்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம், ஏன்னா புனிதமானது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் வந்து மனுஷன் போட்டது, அதான் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு குழந்தைய வந்து புரிஞ்சுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அவங்க மேலிடத்துலயோ அத்தாரிட்டிலையோ அவங்க கூட வேலை பார்க்குற பிஎஸ்டியும் ரொம்ப வந்து மரியாதையை நடந்துக்கும், மரியாதை பெற்றிருக்கும். மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்னா அர்த்தம், ரெண்டு பக்கமும் மரியாதை இருக்கும். அண்டு சைல்டு ஃபேவர்ஸ் மைல்டர் பனிஷ்மெண்ட் தட் லீட்ஸ் டு ரிஃபார்ம் ஆஃப் த விக்டிம் சைல்டு. ஸோ இந்த கட்டத்தில் பார்த்த சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப மைல்டாக தான் இது எதிர்பார்க்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மூலமாக தான் அந்த குழந்தை சீர்திருத்தப்படும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய சில கெட்ட விஷயங்கள் வந்து பனிஷ்மெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். ஆக்சுவலி த சைல்டு வில் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் ஸ்பீக்கிங் த லாங்குவேஜ். ஒரு குழந்தை ஒரு மொழியை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கும். எப்படி புரிஞ்சுக்கும்? இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் த சவுண்ட்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம். ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சவுண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி, இன்டென்சிட்டி, duration அண்ட் டெம்போ. ஸோ ஒரு குழந்தை சவுண்டு எங்கேருந்து வருது அதை புரிஞ்சுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சவுண்டுக்கு மத்தியான வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கும். அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன, அதோடைய இன்டென்சிட்டி என்ன, அதோடைய எந்த அளவுக்கு நேரம் அந்த சவுண்ட் இருக்கு, அந்த டைம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதை பற்றி அந்த சவுண்டை பிரித்து புரிஞ்சுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இண்டிவிஜுவல் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஸோ ஒரு லாங்குவேஜோடைய சவுண்ட்ஸை இல்லை வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கும். இப்போ கேப்புக்கும் மேப்புக்கும் ஒரே வார்த்தை ஒரே மாதிரி சவுண்டு தான் இருக்கும், ஆனால் அதில் உள்ள வித்தியாசத்தை கூட புரிஞ்சுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ தே வில் அண்டர்கோ த ப்ரீ லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்பீச். ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதான அது ப்ரீ லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்பீச். அன்டிஃபரன்சியேட்டட் கிரையிங். அன்டிஃபரன்சியேட் கிரையிங்னா எல்லாத்துக்கும் பொதுவான அழுகை. டிஃபரன்சியேட்டட் கிரையிங்னா பசிக்கு ஒருமான அழுகை, தூக்கத்துக்கு ஒருமான அழுகை, ஒவ்வொருத்துக்கும் வித்தியாசமான அழுகை. கூயிங், பேப்லிங், லல்லேஷன் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் இமிட்டேஷன். ஸோ கூயிங் பேப்லிங்னா நல்லா கத்துறது, லல்லேஷன்னா நல்லா பாடுறது, இம்பர்ஃபெக்ட் இமிட்டேஷன்னா பெற்றோரை பார்த்து அதை வந்து அப்படியே பண்ணாமல் கொஞ்சம் மாற்றி அவங்கள மாதிரி பண்ணுறது. ஆர் இமிட்டேஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ். அவங்க சவுண்டை வந்து அப்படியே என்ன பண்ணுறது, சேர்த்து பண்ணுறது. எக்ஸ்பிரசிவ் ஜார்கன், ஸோ பயத்தை வெளிக்காட்டுறது. இதெல்லாம் இந்த ப்ரீ லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்பீச். அண்ட் தேல் பி 4 பேஜ் டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் டூரிங் திஸ் பீரியட். காம்ப்ரஹென்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லாங்குவேஜ், ப்ரொனவுன்சிங் லெஜிபிளி, ஸோ தெளிவாக உச்சரிக்கிறது, பில்டிங் எக்ஸ்பிரசிவ் ஒகாபுலரி, ஸோ நிறைய வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்கிறது, அண்ட் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்சஸ், அர்த்தமுள்ள வாக்கியங்களை கற்றுக்கும். இந்த 4 விஷயங்கள் சேர்ந்தது தான் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க். அண்ட் தே வில் பி த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் ஸ்பீச். ஒரு குழந்தை அர்த்தமுள்ள ஒரு வாக்கியத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ், நிறைய படித்தரங்கள் இருக்கு. என்னென்ன படித்தரங்கள்னா, ஒன் வேர்ட் சென்டென்ஸ்.
If the child says one word, this means one sentence. If the child says out, this means it's depending on situation. It either want to go out or it want mom to go out. ஸோ ஒரு குழந்தை அவுட் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒன்று அது வந்து போக விரும்புது, இல்லைன்னா அவங்க அம்மாவோட சேர்ந்து போக விரும்புது. ஸோ சைல்டு வில் யூஸ் ஒன்லி ஒன் வேர்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டென்ஸ். அண்ட் தென் மல்டி வேர்ட் சென்டென்ஸ். The child will use two words or two or more words at about 2. ஸோ ஒரு வயசு வரைக்கும் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லும். 2 வயசுல பார்த்தீங்கன்னா 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வார்த்தையை சொல்லி போக சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீ கோ. மீ கூட நவுன் இருக்கும், வெர்பு இருக்கும். இந்த வார்த்தை என்ன இருக்கு? நவுன் இருக்கு, வெர்பு இருக்கு. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது டெலிகிராஃபிக் ஸ்பீச். டெலிகிராஃபிக் ஸ்பீச்னா ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமான வார்த்தைகள், ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கும். அந்த வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம மீனிங் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ grammatically correct verbal sentence. 3-year-old only can speak the language with the correct grammar because they have the vocabulary of 900 words. They can speak in longer sentence that include all parts of speech. ஸோ கிராமட்டிக்கே கரெக்டாக எப்போ பேச முடியும்? 3 வயசு தான் பேச முடியும். ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு 900 வார்த்தைகள் தெரியுது, நீண்ட வாக்கியங்களை படிக்க முடியும். அந்த நீட்ட வாக்கியங்களை எல்லா விதமான அம்சங்களும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கிராமட்டிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ், ஸோ கிராமர் ரூல்ஸ் பிரகாரம் அவங்க பேச முடியும். சம்டைம்ஸ் தே டோன்ட் யூஸ் கிராமர் ரூல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கோயிட் டு ஸ்டோர். ஸோ கோயிட்னு வராது, கோ அப்படி தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரிலாம் சில கிராமட்டிக்கல் எக்ஸப்ஷன் இருக்கும், சில விதிவிலக்கு இருக்கும் கிராமர் ஃபாலோ பண்ணாமல். ஆனால் 3 வயசுல கிராமரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தீஸ் ஆர் த 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் between 3 and 4 years of age, they will use the telegraphic sentences. ஸோ 3லேருந்து 4 வயசுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெலிகிராஃபிக் சென்டென்ஸ்னா அந்த சென்டென்ஸ் என்னென்ன தேவை, என்னென்ன வார்த்தை தேவையோ அதை மட்டும் பயன்படுத்துவாங்க, எல்லா வார்த்தையும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. They will ask many questions and can give and follow simple commands. நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஆனால் சின்ன சின்ன கட்டளை கூட ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Their vocabulary includes about 900 to 2200 words. அவங்களுடைய வார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் 900 1500 வரைக்கும் வார்த்தை கற்றுக்க முடியும். And between 4 and 5, the child can use the 4 to 5 words in sentence. They can deal with prepositions, just over, under, in, on, behind. ஸோ 4-5 வயசுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா 4-5 வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்க முடியும். இப்போ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இதை சொல்லுவாங்களே, ஓவர் மேலே, அண்டர் கீழே, இன், ஆன், பிஹைண்ட், இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை போட்டு அவங்க சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். They use verbs more than nouns. அவங்க நவுனை விட வெர்பை பயன்படுத்துவாங்க. 1500 2000 வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண முடியும். Between 5 and 6, children can use the 6 to 8 word sentences. Okay, they can define simple words and they know some opposites. அவங்க சிம்பிளான வேர்ட்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியும், அதுக்கான ஆப்போசிட் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ உதாரணத்துக்கு ஸ்லோ, ஃபாஸ்ட், இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியும். They use more conjunctions, prepositions and articles in everyday speech. ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ்னா இடைச்சொற்கள், இங்கிலீஷில் உள்ள இடைச்சொற்கள். ஓகேவா? இடையில வரக்கூடிய சொற்கள். இந்த சொற்கள்லாம் பயன்படுத்த முடியும் அவங்க ஸ்பீச்சில். ஸ்பீச் இஸ் ஃபேர்லி கிராமட்டிக்கல் although they still neglect the rules. ஸோ இந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச்சில் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப கிராமட்டிக்கலாக இருக்கும், ஆனால் இப்பயும் கிராமர் ரூல்ஸை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. லாங்குவேஜ் பிகம்ஸ் லெஸ் ஈகோசென்ட்ரிக் அண்ட் மோர் சோசியலைஸ்ட். அண்ட் ஸோ லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈகோசென்ட்ரிக்காக இருக்காது, நான் 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 அப்படி இருக்காது, மற்ற மக்களோட பழகுற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுடைய ஒகாபுலரி, அவங்களுடைய வார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் 2000 2500 வார்த்தைகள் வரைக்கும் இருக்கும். 6 7 வயசு வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, they can speak in compound, complex and grammatically correct sentence. ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸாக பேச ஆரம்பிச்சுவாங்க. காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் சென்டென்ஸ். they use all parts of speech. அவங்க எல்லா இங்கிலீஷில் உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. they have the vocabulary of 3000 to 4000 words. 3000 4000 வார்த்தை தெரியும் அவங்களுக்கு. and Piaget categorized the preschool speeches being either egocentric or socialized. ஸோ இந்த ப்ரீஸ்கூல் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பியாஜ் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஒன்று ஈகோசென்ட்ரிக்காக இருக்கும்,
இல்லை சோசியலிஸ்டாக இருக்கும். ஸோ தனக்கான ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கும், இல்லாட்டி மற்ற மக்களோட பழகுற லாங்குவேஜாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஈகோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீச் மீன்ஸ் ரிப்பீட்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சிலபிள்ஸ் ஃபார் த ப்ரெஷர் ஆஃப் மோனோலாக். ஸோ நமக்கு நம்மளே பேசிக்கிறது தான் மோனோலாக். ஓகேவா? அண்ட் ஆஃப் கலெக்டிவ் மோனோலாக். கலெக்டிவ் மோனோலாக்னா 2 3 பேர் சேர்ந்து நமக்கு நம்மளே பேசிக்கிறது வித்தவுட் கம்யூனிகேஷன். இதான் ஈகோ சென்ட்ரிக் ஸ்பீச். ஸோ ஒரே வார்த்தைகளை ஒரே சவுண்டை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறது. ஸோ சோசியலிஸ்ட் ஸ்பீச்னா டூ வே கம்யூனிகேஷன். நான் உங்களுக்கு கேட்கறது, நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்கிறது தான் டூ வே கம்யூனிகேஷன். ஸோ பேசிக்கலி 6-year-olds கேன் யூஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் கிராமர் அண்ட் த vocabulary ஆஃப் 2500 வேர்ட்ஸ், பட் த ஸ்டில் ஹேட் மாஸ்டர் த சின்டாக்டிக் நைசிட்டிஸ். ஸோ அவங்க இன்னும் கிராமர் படிச்சிருக்காங்க, நிறைய வார்த்தைகள் தெரியுது, ஆனால் சின்டாக்ஸ் இன்னும் தெரியாது, இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் ப்ராப்பராக கிடைக்கல. 4 வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா 4 வயசு ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த குழந்தைகளால் லாங் சென்டென்ஸ் பேச முடியும். ஈவன் தே கேன் யூஸ் த மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் கிராமர். ஓகே, பட் டூரிங் த ஸ்கூல் இயர்ஸ் தே ரேர்லி யூஸ் த பாசிவ் சென்டென்சஸ் ஆர் வெர்ப்ஸ் தட் இன்க்ளூட் த ஃபார்ம், ஹாவ் ஆர் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆனால் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஏன்னா அங்கே வந்து பாசிவ்னு சொல்லித்தர மாட்டாங்க. பாசிவ்னஸ்னா என்ன அர்த்தம்? மற்றவங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிற மாதிரி. ஓகேவா? அதான் பாசிவ் சென்டென்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் ஐ வுட் டூ தட். இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க. நீ அதை பண்ண நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு பேச மாட்டாங்க. they develop increasingly sophisticated understanding of syntax up to and possibly after the age of 9. ஸோ 9 வயசுக்கு மேலே தான் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸான கிராமரை பேச ஆரம்பிப்பாங்க. there is diminishing egocentrism during this stage. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஈகோசென்ட்ரிக் நான் 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 அப்படிங்கிற அந்த தன்னை பற்றியான நினைப்பை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் வே we have completed up to language development. In the next video we will finish the whole lesson inshallah, and then we will wind up the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.